बेशुमार अथाह अगन दे अतुलै, ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। नानक बोले बुलाया तेरा। परम सन्मानयोग चवर छत्र तख्त दे मालक, जुगो जुग अटल सर्व सांझी वालता दे पैगंबर, दीन दुनिया दे राखे मनुखता दे सांझे रहबर गुरता गद्दी ते सुभाईमान हल्त पलत के रखे। वालिए कुल आलम सरवरे कायनात साहिबे कमाल धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरां दी अपार किरपा बख्शिश रहमत दा सदका आप सरबत संगत हर रोज की तरह गुरुद्वारा सिंह शहीदां सुहाना अमृत वेले गुरु दरबार दियां हाजरियां भर के कीर्तन सुन के कथा सुन के अपने जीवन को सफल करते हो वडभागे हो। अज भी रब्बी बख्शिश दे पात्र बने हो, सतगुरां दी निकी गोद दा आनंद माण रहे हो। कीर्तन विच हाजरी लवा के भी आप जी ने समा साथ सफल कीते ने, उपरंत सतगुरां ने कुछ समा कथा दा बख्शिया है। आओ इस मिले हुए समय नूं गुरु प्यार दीयां बातां पा के सफल करन दा यतन करिए। अरदास की व्याख्या विच सतगुरु अरदास करन दी जाच सिखा रहे ने। सतगुरां ने आप परमात्मा अगे अरदासां कीतियां। अरदास करन लग्गियां किदां दी भावना होनी चाहिए है, और अरदास के जरिए ही उस परमात्मा नाल मिलण दी जुगती भी सतगुरु दस रहे आ। साडे जीवन का अहम अंग है, साडे जीवन का हिस्सा है। हर सिख पल पल अरदास नाल ही जिउंदा है, गुरु नाल सांझ बना के रखता है। वो बेअंत बचन बेअंत बख्शिशां सतगुरु सानू बख्शदे ने। अज भी सतगुरां दे इन्हां पावन बचनां नाल आपां जुड़ना है। धन श्री गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह ने आप किवें अरदास कीती, उन्हां दे चरनां विच गुरसिखां ने किवें अरदास कीती, दोवें पक्ष आपां वेखांगे। और गुरु अमरदास साहब पातशाह दे गुण की ने ये भट्ट साहिबानां नूं पुछांगे। सो मन चित बिरतियां एकागर करके बैठण दा यतन करियो, ताकि एक एक बचन गुरु दा, एक एक गुण, एक एक बख्शिश साडे हिरदे तक पहुंचे, साडा जीवन सफल होवे। आया बैठिया गाविया सुनिया थाए पवे। आओ जी विचार की रमता तो पहला फतेह की सांझ, कोई भी रसना वांझी ना रवे। बड़े प्यार सत्कार अदब नाल दोवें हाथ जोड़ के गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संसार के बहुत सारे धर्मां का दो वेले अरदास करन दा नियम है। कल्ले कल्ले धर्म का जिक्र करिए तो एक बड़ी लंबी गाथा हो जाएगी। कुछ क मैं आप जी नाल जिक्र कर लेना ताकि समझ आ जाए, क्योंकि अरदास बड़े धर्मां दे विच कीती जांदी है। गुरुद्वारा साहब भी असीं वेखदे हां, दो वेले अरदास हुंदी है। दिन विच कोई समागम है, विशेष गुरमत समागम है, कोई उहदे लई भी हुंदी है। लेकिन एक जो गुरु घर की मर्यादा है, गुरु घर का एक नियम नेम है,
ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਸੁਖਾਸਨ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ। 2 ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੰਥਕ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਵਸ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਚਲੋ 2 ਬੜੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਵੇਲੇ ਨੇ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਰਤੁਸ਼ਤ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਸਾਂਝ ਹੈ, ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਕਰਤੱਵ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ ਬਣਾਈ, ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਾਤ। ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ, ਸੰਧ ਵੇਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦੁਪਹਿਰਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇ, 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਤਾੜਨਾ ਔਰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਾਮਾ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪ ਕਰੋ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਇਆ ਕਹਿ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਨਹਾ ਲਏ, ਪਾਪ ਉਤਰ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਖਤਮ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ, ਪਾਪ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਰਾਮਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਉੱਥੇ ਆ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜੋ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਸਾਰਥਕ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰੇ। ਵਕੀਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਰਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿਨ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਖਸ਼ੀ, ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਮਤ ਸੌ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦ ਵੀ ਭਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਰਵੇ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਵੀ ਭਲੀ। ਕਬੀਰ ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਭਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੌਂ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸੌਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਰਸਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਲਾ ਅੱਡਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਵਸਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਹ ਬਣਨਗੇ। ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਔਕੜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੈ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੁਕਦਾ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕਿ ਨੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ,
ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੋ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਗਮਗਾ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ में ਚਾਨਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਕੜ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਤਰਲੇ ਪਾਉਣੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਪਾਸੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੰਗਣੀ, ਗਿਆਨ ਮੰਗਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਓ, ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ, ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਮਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜੁੜ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਭਿੱਜ ਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਰੂਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੂਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਬਲਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਚਾਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। तो महाराज साहब कहते ਜਦੋਂ फिर उस वेले इन्नी लाचारगी विच, जदों इन्ने तरलियां विच अरदास मुहम्मद साहब करते सन, उदों फिर जदों अंदर रोशनी होनी, प्रकाश होना, फिर खुदा वालों इल्हाम होना, कोई कलाम होने, कोई शब्द होने, उसे नूं कहा जांदा सी कलाम ए अल्लाह। उस भाव दे विच खुदा दे धर तों इल्हाम होना, वो बचन जिहड़े उचारने, वो सारे बचन उही बचन तकरीबन बहुते कुरान शरीफ दे विच अंकित ने, ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀਆਂ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 2 ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ। ਵੈਸੇ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਵੇਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਉਹ ਹਰਮਜ਼ਦ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਭ ਦੌਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਦੇਖੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਥਾਈਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਮੌਰ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਕਲਾ ਉਸੇ ਦੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਸਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਰੇ, ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਸੁਖ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਉੱਚਤਮ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਧਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੇ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਪਰਮ ਆਤਮਾ,
परमात्मा का मतलब परम आत्मा, आत्मा साडे सारिਆਂ ਵਿੱਚ है। आत्मा का ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ नहीं, लेकिन आत्मा की भुख परमात्मा है। मन की भुख विचार ने ज्ञान है, शरीर की भुख भोजन है, आत्मा की भुख परमात्मा, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है। तो वह कह रहा, हे देवान दे परमात्मा तू मेरे हृदय विच प्रवेश कर। जैन मत वाले, जे कोई भी इस निर्मल ते निर्गुण परम आत्मा की शरण लैंदा गए, उस नाल लिव जोड़दा गए, वो परम गति नूं प्राप्त हुंदा है। अरदास इन्हां दी भी है। बुद्ध धर्म दे विच अरदास है, मैं बुद्ध की शरण लैंदा हां, 3 वचन कहंदे आओ। मैं अटल कानून धर्म की शरण लैंदा हां, ते तीजा वचन है, मैं पावन जथेबंदी की शरण लैंदा हां। जिहड़ा एक उन्हां दा जथेबंदक ढांचा, एक संगठन है, एक सत्संग कह लो, ओदी भी वो शरण मंगदे आ। यहूदियां दी अरदास है। यहूदी जग्यासू नूं यही उदेश दिता जाता है कि अपने नेड़ले मंदिर विच जाके वो अरदास करे 2 वेले। जे उत्थे अरदास नहीं कर सकता, अपनी पैली विच अरदास करे। जे पैली विच अरदास नहीं कर सकता, अपने बिस्तरे ते अरदास करे, पै के अरदास करे। जे वो बिस्तरे ते पै के भी अरदास नहीं कर सकता, तो उन्होंने अपने दिल विच ही हमेशा याद रखे, ताकि उस जीवन दे विच शांति का भागीदार बन सके, उन्होंने परम सुख मिल सके, उन्होंने आत्मिक सुकून मिल सके। ईसाई धर्म वाले भी अरदास करते हैं, प्रेयर कहते हैं, चलो प्रार्थना। ईसाई धर्म विच अरदास नूं आत्मा का प्राण कहा गया है, क्योंकि ये जीवन जिहड़ा साडा प्राणा के आधार पर चल रहा है, वो अरदास नूं प्राण मन रहा। जिवें प्राणा तो बिना जी नहीं बंदा सकता, उस तरह ईसाई धर्म कहता अरदास तो बिना ये आत्मा जिहड़ी आ प्रफुल्लित नहीं हो सकती, आत्मा का विकास नहीं हो सकता, आत्मा परमात्मा तक नहीं जा सकती। अरदास वो भी कर रहे आ। तो सानू जिहड़ी गुरमत दे विच महाराज ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सिद्धांत मुताबिक गुरु नानक साहब ने जिहड़ी सानू ये अरदास की दात बख्शिश की है, ये विलक्षण है, वडमुली है। और जिन्नी अरदास की महानता धन गुरु नानक देव पातशाह 10 पातशाहियां सानू दस के, तुसीं वेखो ना, साडा अरदास जिहड़ी 6-7 मिनट की अरदास है, साडा सदियां का इतिहास है, दे विच सदियां का इतिहास है। और ये अरदास जिन्ने भी अगे नाम आने हैं, जिवें चरखड़ियां ते चढ़े बंद बंद, किसी का नाम नहीं लिखा उहदे च। ਇਹਦਾ मतलब कल इदां दे वरतारे फिर भी किते वरतन, इदां दे तसीहे फिर भी दे के किसी नूं शहीद किया जाए, ते आ चरखड़ियां ते चढ़न वाले, बंद बंद कट्टण वाले, खोपर लाउण वालियां विच अजोके समय विच भी किसी दी इवें शहादत होवे, सिੱਖੀ ਲਈ, देश ਲਈ, कौम ਲਈ कोई इवें दी शहादत होवे, उहदा नाम अपने आप उस अरदास विच अंकित हो जाएगा। जे नाम लिखे होंदे भी फलाने दा भाई तारू सिंह जी का खोपर लाया गया, भाई मनी सिंह का, फिर तो एक सीमित हो जाना सी ना दायरा। खुली गल छड्ड दित्ती भी जदों भी इदां दीयां शहादतां देश कौम पंथ लई होणगीਆਂ, सिੱਖੀ नूं बचाउण लई होणगीਆਂ, सच नूं बचाउण लई होणगीਆਂ, उन्हां दे नाम अपने आप इहदे विच दर्ज होई जाणगे। इन्ना पुराना साडा इतिहास है अरदास विच। तो इसलिए मारे कहंदे आ, जो सानू हुक्म है, जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, छोड़ सियाणप सगल मन तन अर्प धर। अपनियां सियाणपां छड्ड के मन तन गुरु दे अगे रख के भाई अरदास कर। आपां वख-वख धर्मां दी अरदास दा जिक्र कीता है। बोली भावें अलग होवे, शब्द भावें अड-अड होण, बोलां पिछे वरतदा होया जिहड़ी वो भावना है, प्रीत है, वो सारियां दी इक्को जी है। पारसी वाले अपनी भाषा च अरदास करदे आ, बुद्ध वालियां दी अपनी भाषा, जैन वालियां दी अपनी भाषा, यहूदियां दी अपनी है, ईसाइयां दी अपनी है, हजरत जिहड़े मुहम्मद साहब के पैरोकार उन्हां दी अपनी। लेकिन अरदास दे पिछे जिहड़ी भावना है वो इक्को ही है, वो सारियां दी इक्को ही है। बोल अलग अलग हो सकता है, तरीका अलग अलग हो सकता, समा अलग अलग हो सकता है, पर भावना पिछे इक्को ही है। तो महाराज कहंदे आ जिहड़ी अरदास सानू बख्शी, इहदे विच इष्ट दा मंगल, धर्म दा मंगल, प्रथम भगौती सिमरक है। वार श्री भगौती जी की पातशाही 10वीं प्रथम भगौती, इष्ट दा मंगल किया गया। फिर इहदे विच कौमी इतिहास, एक लंबेरे इतिहास का सारा 10 पातशाहियां तक इतिहास, 5 प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्ते, हठियां जपियां तपियां, जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई तेग वाई, देख सुन के अनडिठ कीता। कितना बड़ा इतिहास है, यह सारा कौमी इतिहास का खुलासा है। और तीसरा जिहड़ा अरदास जिहड़ी सानू बख्शी आ, हर एक सिख लई निरंकार नाल जुड़न दा साधन है अरदास।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਵੇਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਅੱਜ ਹੈ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾ ਹੋਏ ਸਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਅਮਰਦਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ, ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਰ ਪਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਹੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਪੀੜਾ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਚਾ ਲਏ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੁਝ ਧਰਮ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਂ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਆਓ, ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਿਕਲ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਦੋਜ਼ਖ ਚੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਅਬੂ ਤਾਲਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਸਕੇ, ਉਹੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਦੇ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹਵੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਖਰੇਵਾ।
ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਜੋਤ, ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰੀ ਜੋਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੂ ਅਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਆਪਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਹਰਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੁੱਚ ਉਪਾਏ ਆਪਦਾ ਦੂਰ ਕਰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਸੀ, ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਮਾਨਵਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਂ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਪਿਘਲਦਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਘਲ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਭਾਈ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਭੱਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਧੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋਮਾਵਲ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾਪਦੇ ਸੀ ਵੀ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, 2 ਉਂਗਲਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਪ ਲਏਗਾ ਕੋਈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਿੰਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬੱਦਲ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਬੂੰਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ, ਇਸ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਯਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਲਹਿਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਰਾਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ
ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਕਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਵੇ, ਪਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਗੁਣ, ਐਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਗੇ ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋ ਮਾਵਲ, कुसुम बसंत गनंत न आवे, रव से किरण उधर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्हें जो गावे, भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। इन्ने बेअंत गुण ने भाई धन गुरु अमरदास साहब पातशाह दे, जिन्हां दे गुणां दी गिणती नहीं हो सकती। कोई गंगा दीयां लहरां गिण सकदा है, कोई मींह दीयां कणियां गिण सकदा है, दरख्तां नूं गिण सकदा है, सूरज चंद्रमा दीयां किरणां गिण सकदा, लेकिन गुरु अमरदास साहब दे गुण नहीं गिणे जा सकते, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1479 ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੁਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜਾ ਪੈਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਧਰ ਕੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਖੱਬੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਮਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਦਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਦਾਤੇ ਬਣੋਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਖੜਾ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੇਖਾ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੁੜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਦੇਖ ਇਲਾਕਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਜਾਈ ਤੇ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਈ। ਆਪਾਂ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਿਅਰਥ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਜਾਓ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਓ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਲੱਜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਔਗਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ
ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚ ਲਈਏ ਵੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਔਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਿਕਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਔਗਣ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਆਰੰਭਤਾ ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਤੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਜਪਦੇ ਹੋ? ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਿਆ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਬਸ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਗੁਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇਰੀ ਨਗੁਰੇ ਦੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ। ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਮੁੜਦਿਆਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੋਝ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲਿਆ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਆਸ ਪਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁਕੜਾ, ਅੱਗਾ ਨੇੜਾ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਿਹਾ ਦੂਰ, ਜੀਵਨ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ, ਜਾਲੀ ਰੈਨ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਹੀ ਤੇਦੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ, ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਾਸੈ, ਛੂਟੈ ਮੂੜੈ ਕਵਨ ਗੁਣੀ, ਕਾਇਆ ਆਰਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉਪਰ ਮਨ ਜਲਿਆ, ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਦੇਵੈ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਜੱਸੂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦੇਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧੀਏ ਕਿਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਲੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ, ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਭਾਵਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਇੱਕ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾਰ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਕ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੜ ਕੇ ਮਨੂਰ ਹੋ ਤੇ ਵਰਤਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਦੇਵੈ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਮਨੂਰ ਮਨ ਵੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜੋਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੁੜਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤਰਾਈ, ਸਾਹਿਬ का हुक्म ना करना जाई, मां लाली प्यो लाला मेरा हो लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया। मैं तो अपनी मत भी तेरी गुलाम बना दी, संतोख भी सतगुरु तुहाडा गुलाम बना दिता, मैं तो अज तुहाडे शब्द दी हड्डी ते बिकण आया। बस रख लो, इस खोटे नूं रख लो ते किरपा करियो खोटियों खरे करे। तुसीं खोटियां नूं खरे करन वाले हो, शब्द सवारनहार, इस शब्द दे नाल मैनू खोटे नूं खरा कर दिओ। इन्नी घालना कहंदे ने फिर उन्हां ने कीती जीवन दे विच, घालना घाल के भी कह रहे आ लूण हरामी नानक लाला, अपने आप नूं नमक हरामी कह रहे आ। 12 साल सेवा की उन्होंने, गागर चुक लई, सेवा च लग गए, लेकिन भावना यह है लूण हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वडियाई, आद जुगाद दया पतदाता, तुद विण मुक्त ना पाई। ते अज इन्नी भावना विच सेवा करदियां 12 साल लंघ गए। गुरु अंगद देव पातशाह ने कहा, तू 19-20 साल तीर्थां ते यात्रा की, इशनान किया, गल नहीं बनी, पर अज गुरु नानक दे घर च इशनान करा के वेख ला, की पता हुण गल बन जाए। तू इशनान करा के अज गागर चुकी, फिर 12 साल वो गागर सिर ते रही, बड़ी भावना च सेवा की। 12 साल बाद बाबा अमरदास जी अज कहंदे आ, किसे जुलाहियां दे बार च मौसम खराब, तूफान हनेरी चखेड़ा आया, खड्डी च पैर अड़किया, डिग पए, लेकिन गागर नहीं डिगण देती, पानी नहीं डुलन देता। अंदर जलाहा जलाही आपस च गल्लां कर रहा। जलाहे ने पूछा, लगता कोई डिग्या, इस वेले कौन हो सकता, रात का वेला है। घरवाली ने कहा, ये अमरू बेनवा होगा, सदा है भटकता फिरता, ना कबू चैन करता, बेकारा हो तो ऐसा हो। बेकारा कहना बोली ताना मेना, उस जलाही ने मेना मारिया भी अमरू बेनवा, जिदी थां कोई नहीं, नथावा अमरू होएगा। ये 2 रोटियां दा मारा, अद्धी अद्धी रात भी पानी ढोंदा फिरी जाता। इहो जे बचन, लेकिन अज 12 साल बाद गुरु अमरदास साहब ने क्या, ए दीवानी क्या भक्ति है गुरु की शान में, उसी दम होगी पागल, इशारा हो तो ऐसा हो, जे बोली मारनिया ते हो जी मारो, जेड़े अगले दे जीवन नूं पलट के रख दे। अज पागल क्या, झल्ली क्या, उसे वेले उस जुलाही दी होश मत बुद्ध काम करनों हट गई ते ओ जंगलां बेलियां नूं दौड़ गई। बाबा अमरदास अज आए, गुरु अंगद देव पातशाह ने देखिया, अमरदास तेरे शरीर की हालत दस दी आ, कोई सट वजी है, की होया? कहने लगे, पातशाह मैं डिग पिया, मैं डिग्या। कहते अच्छा डिग पिया, किवें डिग्या, तुसीं जाणदे हो? मारे कहते नहीं दसो। सारी संगत विच जदों मारे दा इशनान करा के अमृत वेले दा दीवान सजया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु अंगद साहब ने पूछा किवें डिग्गियो? कहते जलाहियां दे बाहर खड्डी च पैर अड़ के डिग गया। सतगुरु कहते अच्छा फिर किसी क्या तो नहीं कोई? कहते जी नथावा कह रहे सन, निमाणा कह रहे सन, निताणा कह रहे सन, बेवल पता नहीं की कुछ क्या। मारे कहते अच्छा आ फिर तेनों जिन्हों नथावा कहते सी तेनों थां वाला बनाइए, जिन्हों निमाणा क्या मान वाला बनाइए, जिन्हों निताणा क्या ताण वाला बनाइए। अज महाराज साहब ने तख्त ते बिठा दिता। गुरु अंगद देव पातशाह ने 12 बख्शिशां दित्तियां। 12 बख्शिशां दा मतलब तां यह नहीं कि 12 तो वध कोई बख्शिश नहीं सी गुरु कोले। जहां गुरु अंगद अमरदास साहब ने 12 साल सेवा की, 12 बख्शिशां नहीं। 12 का मतलब यह तो फिर गुरु का दायरा एक सीमित हो जाएगा भी गुरु अमरदास साहब का 12 बख्शिशां तो वध उन्हां कोले बख्शिश कोई नहीं। 12 का मतलब सी गुरु अमरदास साहब का जीवन 12 बन्नी दे सोने वर्गा शुद्ध हो चुका। 12 बन्नी दे सोने वर्गी चमक, एक शुद्धता, मिलावट तो रह तो चुकिया। अज तख्त ते बिठा के क्या निमाणियां दे मान, तुम हो निमाणियों के मान,
तुम निताणियों के ताण, निथावियों के तुम थान, निधरियों की तुम धिर, निपत्तियां दी बत, निगतियां दी गत। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਸਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਣਨਾ। ਲਓ ਅੱਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਸੜਦੇ ਭੁੱਜਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਹੁ ਉਬਾਰ। ਅੱਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਬੈਠਾ ਅਮਰ ਸਰੂਪ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈ ਦਾਤ ਇਲਾਹੀ, ਫੇਰ ਵਸਾਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਅਤਰਜ ਖੇਲ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਚਵਰਾ ਛਤਰਾ। ਉਸ ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰਦਾਸ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਸਦਾਏਗਾ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਭਟਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ, ਬੜੀ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੋ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਧੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਜੂੜਾ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੌਲੀ ਦਾ ਕੜ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੌਲੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਕ ਚੰਦ ਹੋਣ, ਮਾਨਕ ਕਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉੜੇ ਹੋਣ ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਆਪ ਬਚਨਾਂ ਚ ਅੱਜ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤਪੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਚ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਖਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀ। ਅੱਜ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, 22 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਏ ਬਣਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਵੋ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਉਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਉਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮਾ ਕੋੜੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋੜ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਡੰਡੀ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਨਾਲ ਟਿੰਡ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੇ ਨਾਹੀਂ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ,
ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕੋੜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕੌਣ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋ ਮਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆ ਕੋੜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੌਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੱਕਿਆ, ਵੇਖਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਚ ਉੱਠੇ ਤੇ ਇਸ ਕੋੜੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ, ਕਿੱਥੋਂ? ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਬਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਹ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ, ਦੁਆ ਬੂਟੀ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਆ ਸਭ ਕਰੋ। ਮਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਉਹੀ ਕੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖੜਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾੜਾ ਸਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਲਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉੱਠੋ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ, ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥੋਂ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਾਂ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਮੱਥੋਂ ਮੁਰਾਰੀ ਨਾਮ ਆਪ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡੋ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ, ਨਿਪਤਿਆਂ ਦੀ ਪਤ ਨੇ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ ਨੇ, ਧਿਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨੇ। ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ।